This conference will now be recorded. Okay, let me Ma'am, share you the can't. screen. Yeah, I didn't Ma'am, share the screen yet. I didn't share the screen yet. Give me a second. I didn't open the window also today. Okay, well, fine. Share window. Okay, I hope everyone is able to see the window. Window కనిపిస్తుందా? Project window No, madam. కనిపించలేదా? కనిపిస్తుందా లేదా? No, yes. madam. No, Okay. madam. Not visible. Yes, madam. కనిపించిందా? Yes, madam. Okay. I'm creating a new project. Okay, let me go with the banking app one, okay, which is very flexible right now because already we have seen the messaging app. Create project. I'm going to the projects. In the projects, already I have a project called MRS HRM. I don't want to use that project. So what I'm doing, I'm going to click create project, a new project. What kind of project is it? Kanban or Scrum? Scrum, ma'am. Is it? Yeah, it's a Scrum based project. Kanban is another framework, okay, little different from the Scrum where we have a different kind of principles. A little difference rather than the Scrum meeting, we'll have the other type of things. So here I'll use this template, Scrum template. I have to see it is not a team management. I want it may have the administrative rights and everything. So I make it as a company managed project. Let us name it. I will say banking domain, or let me say banking domain, okay? Or ATM, banking ATM. Okay. Let's say BA. I have given a key for it and it is saying the template we are using is a Scrum and it is saying company managed. Okay. Create project. So checkbox noted, ma'am. Sorry? The checkbox, ma'am. There is a checkbox, so you didn't. Yeah, it's not necessary. It is saying whether you want to sync all your repositories and everything. Yes, if I have the repositories, I will check it. Right now, I don't have any repositories to sync and everything, so I didn't check it. Madam, చెప్పండి అవినాష్. key ఏమి ఇవ్వాలి మేడం? కీ ప్రాజెక్ట్ కి ప్రాజెక్ట్ కి నేను ఏం లక్కీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం అని ఇచ్చాను కదా, బిఏ అని ఇచ్చాను అంతే. ఓకే ఓకే. అది ఏంటంటే మనకి షార్ట్ కట్ లా, అంటే ఒక ఐడి ఉంటుంది కదా, యూజర్ ఐడికి మనకి యుఐడి అంటాము. తర్వాత మనకి పాస్పోర్ట్, ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది, కీ లాగా అది. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ షుడ్ డూ? ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా? ఓకే, యూ క్యాన్ ఓపెన్ బ్యాంకింగ్ యాప్ కొన్ని యూజర్ స్టోరీస్ పంపించాను చూడండి. ప్లీజ్ రెఫర్ టు దట్. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ వాట్సాప్ అండ్ రెఫర్ టు దట్ పీడిఎఫ్. Please refer to that PDF. Backlog? I didn't get it. Okay, you want me to go to the backlog? Roadmap Or you also want we me can to... go. Yeah, I can go to roadmap. I can go to the backlog. మీరు చేస్తారా నన్ను చేయమంటారా? అది కొద్దిగా క్లారిటీ అండి, నాకు అది ఈజీ అవుతుంది. చేయండి, మ్యామ్. ప్రజెంట్ కొంచెం అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ చేయండి, మ్యామ్ ఒకటి. Okay. Okay, for this, first I'll go to, either I can go to the roadmap. If I'm very clear, if everything is discussed by this end in a Kaipovala in Epics Unite, I can go to roadmap, or else I can go to the backlog also. Not a issue. Backlog లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫస్ట్? Versions? Versions కి వెళ్ళి let me create a Create a version. version. Any name, you can give any name. As of now, I'm giving it as a version 0.001. అంటే ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 0.001 అని ఇచ్చాను. 0.01. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ఇట్ a స్టార్ట్ వర్షన్. స్టార్ట్ డేట్ ఇవాళ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఎండ్ డేట్ వెన్ షుడ్ ఐ రిలీజ్ ఇట్? మేబీ ఐ హ్యావ్ ఎ డెడ్ లైన్ ఆఫ్ 3 months. 3 months లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలని అనుకున్నాను అనుకోండి. అక్టోబర్, ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 months. దెన్ January.
So I gave it this one. నా వర్షన్ కి ఒక స్టార్ట్ డేట్ ఇచ్చాను, రిలీజ్ డేట్ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత Description is not required. ఇట్స్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ మనకు కూడా సంబంధం లేదు, వాళ్ళు Yeah. ఇచ్చేస్తారనమాట. డిస్క్రిప్షన్ మీరు ఇవ్వాలా ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఏ Developing the bank ATM app. జస్ట్ డెవలపింగ్ ఏ బ్యాంక్ ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్. మేడం ఓకే, డైరెక్ట్ చెప్పండి. బ్యాక్లాగ్ లో ఇలా ఏం లేదు మేడం మాకైతే. అంటే అదే వర్షన్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనేది ఏమి ఇక్కడ మెన్షన్ లేదు మేడం. ఎక్కడ లేదు, అర్థం కాలేదు నాకు. బ్యాక్లాగ్ లో స్ప్రింట్ స్టార్టింగ్, యాడ్ నోట్స్, కింద క్రియేట్ ఇష్యూ అయ్యే ఉన్నాయి, కానీ వర్షన్ క్రియేట్ చేయటం అదేమీ లేదు మేడం. అది అందుకనే ఒకరు స్క్రీన్ చూపియండి. ఒకరు నాకు డౌట్ ఉంది, మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ లేవని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మీరు అందరు యూజర్స్ కాబట్టి మీకు ఏమున్నాయో నాకు తెలియట్లేదు. ఎవరో ఒకరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, మీకు ఏమేమి వస్తున్నాయి నాకు అర్థమైతే. నేను షేర్ ఎవరికి వర్షన్స్ కనిపించట్లేదా? ఇది కనిపిస్తుంది నాకు. ప్రణీత్ ఈజ్ ఆల్సో యూజర్. ఇంకా మిగతా రఘు, బ్రహ్మ, మహేంద్ర మీకు కూడా ప్రాబ్లం ఉందా? See, I have the entire rights. I'm not sure about how it will look for you. So ఒకసారి నాకు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వండి. మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, ఏం కనిపించట్లేదు నాకు. ప్రణీత్ కనిపితే అన్నీ వస్తున్నాయి. బ్రహ్మ, మహేంద్ర, రఘు ఓపెన్ చేశారా లేదా? ఒకవేళ ఓపెన్ చేయకపోతే నాట్ ఇష్యూ. ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్ టుడే, అట్లీస్ట్ ఈరోజు ట్రై చేయండి. బ్యాక్లాగ్ hope you ఓపెన్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ వర్షన్స్ అండ్ ఎపిక్స్ ఉంది. వర్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద Create version. ఎర్లియర్ ఎంఏ బీటా వర్షన్, అది మనం అప్డేట్ చేసింది. ఓకే అక్కడ ఇంకో క్రియేట్ వర్షన్ అని ఉంది యాక్చువల్లీ ఆప్షన్, ఓకే. ఎర్లియర్ కాబట్టి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్. yes yes, so it's good. Okay Raghu, I hope everyone is using your laptops. Laptop use cheyandi, don't use your mobiles, at least for these 2 sessions. Mobiles use cheyakandi, laptop use cheyandi. Avinash, మీ screen share cheyandi. Let me stop sharing my screen. Screen share cheyandi Avinash. ఓకే మేడం. మేడం స్క్రీన్ షేర్ది హైడ్లో ఉంది మేడం ఆప్షన్. ఎందుకు అలా ఉంది? Ma'am, it's saying ask the organizer to make సో you ఆస్క్ present. ద ఆర్గనైజర్ టు Oh. మేక్ ద ప్రెజెంటర్ అని. Okay. Even ఓకే, మీకు రాదా అసలు ఇది? Unlock. Okay, let me change the settings then. అవినాష్ ఆర్గనైజర్ చేయండి మేడం. అది ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ సెట్టింగ్స్ అసలు ఐడియా లేదు నాకు. గో టు మీటింగ్ మేము అస్సలు యూజ్ చేయమా, ఒక్క మీ క్లాసెస్ తప్ప ఇంకా నేను అసలు యూజ్ చేయను. దీనికి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. 1 second, let me make you organizer Avinash. Make presenter, okay. అవినాష్ ఇప్పుడు షేర్ చేయగలుగుతారేమో చూడండి. అవినాష్. ఎస్ మేడం. ఓకే ప్లీజ్. యా, మీరు షేర్ చేయండి. ఇలా ఉంది మేడం. ఓ డైరెక్ట్లీ మీకు ఇది కానీ ఓకే, మీది హైడ్ అవుతుంది. అవినాష్ పైన చూడండి, ఎపిక్ అని ఉంది కదా, చెక్ చేయండి. అక్కడ ఎపిక్ ప్యానెల్ షో చేయండి. షోలో ఉందా, హైడ్లో ఉంది? అది ఓకే మేడం, షో అయింది. షో అయిందా? ఎస్ మేడం. ఓకే, మళ్ళీ మీరు బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళండి. రోడ్ మ్యాప్ కదా, బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళండి.
ఓకే సేమ్ అంతే ఉంది మేడం. క్రియేట్ ఇక్కడ ఉంది, ఎపిక్ అని ఉంది. అది క్లోజ్ చేయండి. వర్షన్ కనిపించట్లేదా? ఎపిక్ ప్యానల్ మేడం క్లోజ్ చేయమంది. ఎపిక్ ప్యానెల్ క్లోజ్ చేయమని అంటే ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది కదా, ఇంటూ క్లిక్ చేయండి. ఎక్కడ ఎపిక్ మేడం మీరు ఎపిక్ అనేది? ట్రీ ఉంది కదా, ట్రీ ప్లాంట్ ఆ, ఉంది ఎస్ కదా, మేడం. ఆ ప్లాంట్ ఎస్ దగ్గర మేడం. ఇంటూ బటన్ ఉంది, ఇంటూ బటన్ కొట్టండి ప్లీజ్. క్లోజ్ ద విండో. ఈ విండో క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, you have to minimize the settings. Okay, 1 second. అందరికీ ఇలా కనిపిస్తుంటే మీకు No, ma'am. For me, it's not like that, ma'am. It's showing everything, ma'am. నాకు అలా లేదు. I think something is problem with this. I'm getting MA, ma'am. MA beta version and ఎవరెవరికి అలా వచ్చింది చెప్పండి, ఎంతమందికి అలా ప్రాబ్లం వస్తుంది? అవినాష్ కాకుండా ప్రణీత్ మీకు ప్రాపర్గా ఉంది, బ్రహ్మ మీకు? మీ ఆల్సో మహేంద్ర. మ్యామ్ నాకు బెటా వర్షన్ చూపిస్తుంది. ఎపిక్స్ లో మాత్రం రిజిస్ట్రేషన్, యాడింగ్ కాంటాక్ట్స్, ఆల్ దిస్ అంటే హైట్ మీకు లో ఉన్నాయి ma'am. 2 ట్యాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వర్షన్ ట్యాబ్, ఎపిక్స్ ట్యాబ్ 2 కనిపిస్తున్నాయి కదా బ్రహ్మ? వర్షన్స్ ఎపిక్స్ అని 2 ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, వర్షన్ ప్యానెల్, ఎపిక్స్ ప్యానెల్ అని కనిపిస్తున్నాయా లేదా? వర్షన్స్ లో ఎంబీఏ బెటా ఉంది కదా? ఓకే, గో టు ద న్యూ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళి న్యూ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళండి అందరూ. ఇవాళ ఒకటి క్రియేట్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు అవినాష్ వెళ్ళారు న్యూ ప్రాజెక్ట్స్కి. న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అని క్లిక్ చేయండి. అది బ్యాంకింగ్ యాప్ ఏటీఎం అనేది. బ్యాంకింగ్ అది కనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, బ్యాన్ బోర్డ్ కాదు, బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళండి. ఓకే, లెట్ మీ బిఏ వర్షన్ 0.0.1 మీకు కనిపించిందా? ఓకే, ఒక సేమ్ అంతే ఉంది మేడం నాకు. మీరేమైనా బోర్డ్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారా అవినాష్? లేదు మేడం, జస్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అంతే. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేశారా? లేదు కదా. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం మేడం. అవును, అప్పుడు మీరు టీమ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేశారా, కంపెనీ బేస్డ్ సెలెక్ట్ చేశారా? టీమ్ బేస్ చేశారా, కంపెనీ బేస్ చేశారా? కంపెనీ బేస్ కంపెనీ, ఇప్పుడు నేనైతే కంపెనీ బేస్ చేశాను. అవినాష్ మీరు కంపెనీ బేస్ రావట్లేదు మేడం. అన్హైడ్ లో ఉంది మేడం కంపెనీ బేస్. ఓకే, మీకు ఆ రైట్స్ రావట్లేదు. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ట్రై టు యూజ్ మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే, నేను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేయండి. రిఫ్రెష్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, రిఫ్రెష్ యువర్ పేజెస్. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ మీకు కనిపించాలి, కనిపించట్లేదా? మేబీ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్. యాడ్ చేయాలి, మిమ్మల్ని టీమ్ మెంబర్స్కి యాడ్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, 725. ఓకే ఓకే, kindly close your window, Avinash. Kindly close your window. I understood what's the problem. మీరు టీమ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి మీకు వర్షన్స్, ఎపిక్స్ అవన్నీ రావట్లేదు. ఎంఆర్ఎస్ హెచ్ఆర్ఎం అనేది నేను క్రియేట్ చేసినది, అందులో మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చాను. సో ఓన్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు వ్యూ ఆల్ ద థింగ్స్. అవునా కదా? ఎస్ మేడం. యా. కానీ మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ టీమ్ బేస్డ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు యాక్సెసిబిలిటీ రాదనమాట. లెట్ మీ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ లెట్ మీ చెక్ అవుట్, కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ప్లీజ్ స్టాప్ యువర్ స్క్రీన్ ప్రెజెంటేషన్ అవినాష్. ఓకే మేడం, డన్ మేడం. ఓకే, లెట్ మీ ప్రెజెంట్ మై బోర్డ్. విండో, దీంట్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్కి చాలా ప్రాబ్లం అనమాట. మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేసినా కూడా వెంటనే అవ్వదు. ఏమంటారు దీనికి, కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టూల్ రాదర్ దాన్ అదర్ టూల్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఆప్ట్ ఫర్ ఇట్. Okay, I'm going to people and I'm inviting all of you. Please send your email IDs. I'm very sorry. If it comes, I'm very good. బట్ మాకు కనిపిస్తుంది కదా, మరి మాకు ఇన్వైట్ లేకుండా.
కొత్త I'm ప్రాజెక్ట్ able to see కనిపిస్తుందా? banking. Yeah, banking ATM. We created just now banking ATM BA board. కనిపిస్తుందా? మళ్ళీ అవినాష్కి ఎందుకు కనిపించట్లేదు? That's what my question actually. అదే మాకైతే ఇన్వైట్ చేయలేదు, బట్ రిఫ్రెష్ చేసాక నాకు వచ్చేసింది. If it is, if you are able to see, then it should you should be able to see the create version and everything. అందరికీ Currently 2 కనిపిస్తుందా? projects, MRS HRM, banking ది. అందరికీ ఉందా? అందరికీ ఉందా ప్రాబ్లం? అందరికి కనిపిస్తుందా బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం? No, Yeah, ma'am. madam, Mine నాకు also not. కనిపించట్లేదు. బ్యాంకింగ్ నాకు ఏటీఎం అని ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ దాంట్లో వర్షన్స్ కనిపిస్తుంది. ఏం కనిపించట్లేదా? అవును. లేదు మేడం. ఎవరెవరికి కనిపిస్తుంది, ఎవరెవరు కనిపించట్లేదు? ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో బ్యాక్లాగ్ లో వర్షన్స్ ఎపిక్స్ కనిపించట్లేదు. సో ఇంకా Kindly say your names because I'm not able to see the chat box. ఆఫర్ లెటర్స్ వస్తుంది. మేడం Sorry? నాకు ప్రాజెక్ట్ కూడా కనపట్టలేదు మేడం. బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం అనేది ప్రాజెక్ట్ కూడా కనిపించట్లేదా? ఎస్ మేడం. ఓకే. One second. అందరూ యాక్టివ్ లోనే ఉన్నారే. బ్రహ్మ యాక్టివ్ లో ఉన్నారు, అందరూ యాక్టివ్ లో ఉన్నారు, ఒక రఘు తప్ప. రఘు యాక్టివ్ లో లేరు. సిస్టమ్ ఇష్యూ అని పెట్టాడు యాక్చువల్లీ. వింటున్నా అని చెప్పాడు. Not like that. I'm checking the admin rights. Okay. Okay, let me check the project settings. Okay, to see the project settings, what should I do? I should go to the projects. Projects కి వెళ్ళాక ఇక్కడ ఉంది. Let me. Okay. ఒకరు బ్యాంకింగ్ యాప్ అని క్రియేట్ చేశారు. అవినాష్. ఎస్ మేడం. ఓకే, అది మీరు క్రియేట్ చేశారు. బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం అనేది ఉంది, అది ఎవరికి కనిపించట్లేదు? నాకు కనిపించట్లేదు మేడం. అవినాష్ కనిపించట్లేదు. బ్రహ్మ మీకు కనిపిస్తుందా? Okay, I need to add your people. I need to add your people right now. That is the reason why you are not able to see. Let me add it. Okay. ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తే కనపడింది మేడం. కనిపించిందా? ఎస్ మేడం. ఓకే, అప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం దానికి వెళ్ళండి. ఎస్ మేడం. కనిపించిందా ఎపిక్స్ వర్షన్? See, if you go to your projects, వర్షన్ ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో చెప్తున్నాను, మీరు టీమ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఎపిక్స్ వర్షన్ కనిపించదు మీకు. ఓకే, యూ విల్ ఓన్లీ సీ ద యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ బ్యాక్లాగ్ లో మీకు యూజర్ స్టోరీస్ ఒక్కటే కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో ఉన్నారనుకోండి, మీకు వర్షన్ ఏంటి ఇవన్నీ అవసరం లేదు కాబట్టి నార్మల్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ టీమ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళు అంతవరకే మీకు ఇస్తారు, గ్రాంట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్, ఇఫ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే విల్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. So since I made a company managed software, I'm able to see the version and epic. ఈ doubt clarify అయింది కదా? యా. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఏం లేదు కదా? మీరు ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం అనే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళండి, మీకు ఎపిక్స్ వర్షన్స్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి. Shall I go for the epic creation కి వెళ్ళనా? నెంబర్ కోసం ఎవరికి కనిపించట్లేదు? మహేంద్ర Yes, ma'am. కనిపించట్లేదా? వ్యూ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ కొట్టినా కనిపించట్లేదా? లాట్ ఆఫ్ విండోస్. వ్యూ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్లిక్ చేసినా కూడా కనిపించట్లేదా మీకు? బ్రహ్మ మీకు కనిపించిందా? Yes, ma'am. కనిపించట్లేదు. 5 నిమిషాలు
మహేంద్ర మిమ్మల్ని యాడ్ చేశాను మహేంద్ర. అవును మీరు ఉన్నారు కదా. వ్యూ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసినా కనిపించలేదు. ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి అందులో? వ్యూ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ లో బ్యాంకింగ్ యాప్, బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం, ఎంఆర్ఎస్. బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం క్లిక్ చేయమంటున్నాను నేను. యాప్ కాదు, బ్యాంకింగ్ ఏటీఎం క్లిక్ చేయండి. ఓకే, వర్షన్స్ కనిపిస్తుంది. బ్యాంకింగ్ యాప్ అనేది అవినాష్ క్రియేట్ చేసినది కాబట్టి అది టీమ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే ఫైన్. ఐ హోప్ ఐ క్లియర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద డౌట్ ఆఫ్ యోర్స్. టీమ్ బేస్డ్ కి కంపెనీ బేస్డ్ కి ఏం తేడా ఉన్నది మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఎస్. ఓకే, షాల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక వర్షన్ క్రియేట్ చేసాము. లెట్ us క్రియేట్ అన్ ఎపిక్. ఏటీఎంలో ఏమేమి ఉంటాయి మీకు మేజర్గా చూసినప్పుడు? ఎపిక్స్ ఏమేమి అవుతాయి? ఎపిక్ ఏటీఎంలో ఏమేమి ఉంటాయి యాక్చువల్గా? ఒకటి కార్డ్ ఇన్సర్షన్ ఉంటుంది, అవునా కాదా? కార్డ్ ఇన్సర్షన్ చేస్తాం కదా. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే మీకు ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, పిన్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేశారా లేదా అని ఒక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మనము ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్, మన ఏటీఎంకి వెళ్ళగానే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే it will ask for the pin and everything. If it is correct, then only it will show us the welcome screen. అవునా కదా? Then it will ask for the how much you want to withdraw and so on. First epic ఏంటి? Card insertion, then amount withdrawal. ఓకే, తర్వాత ఇంకేముంటాయి? డిపాజిట్ కూడా చేయొచ్చు కొన్ని ఏటీఎంస్లో. డిపాజిట్ మనీ ఇవన్నీ ఎపిక్. బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, డిపాజిట్ మనీ, జస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ. ఇంకా ఇంకేముంటాయి? సేవింగ్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. అవి మళ్ళీ యూజర్ స్టోరీస్ కింద రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, యూజర్ స్టోరీస్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా. బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీలో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అని రాసాను. ఓకే, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, బట్ ఏటీఎంలో మనం మినీ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, కస్టమైజ్ స్టేట్మెంట్ రాదు. అవును కదా. ఇప్పుడు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లో అయితే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉంటుంది మనకి. నేను ఇప్పుడు ఏటీఎం గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏటీఎం వరకే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ మై ఎపిక్స్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది కదా? Yeah. I'm going to epics, create epic. First one I'll do card insertion. I can write a summary. As a user, I want to withdraw money using a valid ATM card. Summary istanu. I can create another and click చేయొచ్చు. Create another, what it will do? See, create another and just create అని అనుకో. As soon as ఆ విండో అలానే ఉంటుంది. I can just change my topic now. ఏంటి? అమౌంట్ విత్డ్రావల్. ఇంకో ఎపిక్ రాసాను. సమ్మరీ విత్డ్రా. ఓకే, సమ్మరీ ఏమని ఇస్తాను నేను? సమ్మరీ యాజ్ ఏ యూజర్ I want to withdraw your money. As a user, I want to withdraw money from a savings account. Okay, I don't want to create another, as I want to create only two, so I have created two epics. Why? Okay, maybe mine. మీకు ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే రిఫ్రెష్ యువర్ జీరా సాఫ్ట్వేర్. మీకు కనిపించేస్తాయి ఇష్యూస్, ఒక్కోసారి డిలే అవుతుంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ యువర్ స్క్రీన్, యూ విల్ సీ. కార్డ్ ఇన్సర్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, అమౌంట్ విత్డ్రా అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాను, రెండు ఎపిక్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? No. అదర్స్? నో మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, నెక్స్ట్ నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలా? User stories. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఎక్కడ చేయగలుగుతాను? ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి క్రియేట్ చేయడానికి?
We have 3 waves. పైన క్రియేట్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఒకటేమో క్రియేట్ ఆప్షన్కి వెళ్తాను. ఓకే, ఇంకొకటి క్యాన్సల్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ క్యాన్సల్. ఓకే, ఇంకొకటి ఇంకోటి ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతాను? Hmm? ఇక్కడ బ్యాక్లాగ్ లో క్రియేట్ ప్రింట్ లో ప్రింట్ లో కాదు, ఇక్కడ ఉంది కదండి క్రియేట్ ఇష్యూ అని కనిపిస్తుందా Create స్క్రీన్ లో అందరికి? ఇక్కడ కూడా మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, వాట్ ఇస్ టు బి డన్? యాజ్ ఏ యూజర్ I have to use a valid ATM card and PIN to start the so that I can be able to withdraw money. Okay, ఇది ఒక యూజర్ స్టోరీ అయితే. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో ఏం రాస్తాం తెలుసా? యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాస్తాం. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఇక్కడంతా నేను యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాసుకుంటాను. మీకు ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ పంపించాను చూడండి. Yes. పీడిఎఫ్ ఫైల్లో ఒకటి యూజర్ స్టోరీ ఉంది, ఇంకొకటి ఏముంది? యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అని ఉంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ మై స్క్రీన్. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా కనిపిస్తుందా అందులో? Yeah. ఏమని ఉంది అందులో? యాజ్ ఏ యూజర్ ఐ వాంట్ లాగిన్ మై యూజింగ్ సో దట్ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాలో ఏమేమి ఉన్నాయి? సిస్టమ్ మస్ట్ వ్యాలిడేట్ ద కార్డ్ అండ్ పిన్ కోడ్. In case customer enters wrong PIN code 3 times, then the system locks the card. Okay, ఇవి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాగా ఇచ్చారు. ఇట్స్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తారు డీటెయిల్స్ చెప్పాలంటే. ఓకే, సిస్టమ్ మస్ట్ వ్యాలిడేట్ ద స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? So from user ID, user stories మనం డైరెక్ట్లీ కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చా? చెయ్యొచ్చు. They will Yeah, user actually, stories you will get a document, or else if they are not providing you the document, they will write it everything. Description లో మనకి ప్రాపర్ గా ఉంటాయి డీటెయిల్స్. ఒక ఫీచర్ ని డెవలప్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అప్పుడే అది స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, అది లేకుండా అవును నేను చెప్పాను అనుకోండి, హౌ విల్ యూ వ్యాలిడేట్ ఇట్? ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఇద్దరికి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కదా, కస్టమర్ కి డెవలపర్ కి. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ హెల్ప్ us to make a proper conversation, I mean proper understanding between the customer and the developer. మీరు ఇది అడిగారు కాబట్టి ఓకే, we have developed based on that. ఓకేనా? యా. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఏమేమి చేయాలి నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను, సమ్మరీ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను? ఇక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యాడ్ చేయాలి కదా మేడం? ఎస్, ఎపిక్ కి మనం కనెక్ట్ చేయాలి. ఏ ఎపిక్ ఇది లింక్ అవుతుంది, ఎపిక్ కి లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. కార్డ్ ఇన్సర్షన్ దగ్గర నేను లింక్ చేసేసుకుంటా. స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేసామా యాజ్ ఆఫ్ నో? నో మేడం. స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేయలే కదా. సో లెట్ మీ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ద స్ప్రింట్ సైకిల్ అండ్ ఐ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్. ఓకేనా? తర్వాత ఇంకో స్టోరీ కూడా నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. సారీ, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, చెప్పండి. సారీ రఘు. మేడం ప్రయారిటీ మ్యామ్. యా, ప్రయారిటీ. ఎస్, ప్రయారిటీ మిస్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేశాను, నేను ఎడిట్ చేయలేనా? ఎడిట్ చేయలేనా? హౌ కెన్ ఐ ఎడిట్ ఇట్? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద నంబర్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద నంబర్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు చిన్న విండో అనిపిస్తే ఏం చేయాలి? రైట్ క్లిక్ ఇట్, ఓపెన్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్. బాగా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఐ కెన్ ఫిల్ ఆల్ మై డీటెయిల్స్. ప్రయారిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ మీడియం రైట్ నో. ఐ లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ఇస్ హైయెస్ట్. లేబుల్స్ ఉంటే లేబుల్స్ ఇవ్వచ్చు. మోర్ ఫీల్డ్స్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు చెప్పండి?
స్టోరీ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా, గుర్తుందా? ఎస్ మ్యామ్. స్టోరీ పాయింట్స్ లో ఏం చేయాలి, ఎంత ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఆ పర్టికులర్ వ్యాలిడేట్ చేసి, తర్వాత వాళ్ళు ఏం అడిగారు, రాంగ్ పిన్ చేస్తే 3 times లాంగ్, ఈ 2 ఫీచర్స్ వాళ్ళు మనం డెవలప్ చేయాలి. సో నార్మల్లీ వీ కన్సిడర్ 8 hours 8 వర్కింగ్ అవర్స్ అన్నా లేకుంటే 6 వర్కింగ్ అవర్స్ అన్నా ఒక స్టోరీ పాయింట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ 2 డెవలప్ అవ్వడానికి, టెస్ట్ అవ్వడానికి ఎన్ని వర్కింగ్ అవర్స్ అలాట్ చేద్దాం? ఓకే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ హెడేక్. ఓకే, మన అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక ఇచ్చేయచ్చు, మేబీ 6 స్టోరీ పాయింట్స్ ఇవ్వాలా? Yeah. Okay, I'm giving it as approximately 6. Okay, and it is just developing one, so I'm not going for anything. Did I assign this one to anyone? Suppose మన గ్రూప్ లో ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఎవరు, అవినాష్ మీకే ఇస్తానని ఉండండి. He's a developer in our team. He said, okay, I will do this task, and so I'm assigning this one to Avinash. అసైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టు డూలో ఉంది, ఇంకా నేను స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి టు డూలో ఉంది. లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్. There is no save option and everything. It will automatically update it. If it is not updating, refresh your project. మీకు అప్డేషన్ కనిపించలేదు అంటే జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్, ఇట్ విల్ అప్డేట్. అని చూడండి, స్టోరీ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? ప్రయారిటీ కనిపిస్తుంది, ఎవరికి అసైన్ చేసినది కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటారు? నెక్స్ట్ ఇంకో స్టోరీ క్రియేట్ చేయమంటారా? ఇంకో స్టోరీ. ఎస్ మ్యామ్. ఇంకో స్టోరీ క్రియేట్ చేయనా? ఈసారి ఇక్కడి నుంచి కాదు, ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. స్టోరీ ఏంటి? యాజ్ ఏ ఓకే, స్టోరీ క్రియేట్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు షో యూ వన్ థింగ్. లెట్ మీ గో ఫర్ ద బిగ్ ఇమేజ్. ఇందులో వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా చదవండి మీరు. సిస్టమ్ మస్ట్ వ్యాలిడేట్ ద కార్డ్ అండ్ పిన్ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యూజర్ స్టోరీకి ఇవి 2 ఉన్నాయి, 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అవునా కాదా? అంటే ఇది ఒక యూజర్ స్టోరీ. యూజర్ స్టోరీలోనే నాకు మళ్ళీ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఒక టాస్క్ అయితే, రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ లాక్ చేయాలనేది ఇంకో టాస్క్. అర్థమైందా? సో నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను ఎయిదర్ దీన్ని నేను 2 యూజర్ స్టోరీ కింద బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా దీన్ని టాస్క్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, మనం చూడండి క్రియేట్ టాస్క్ అని ఉంది. టాస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సబ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ అ పీస్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ. ఓకే, యాజ్ ఏ ఓకే, ఏమన్నారు ఇక్కడ? లెట్ మీ క్యాన్సిల్ ఇట్. System must validate the card and PIN code. So I'll create a task, say validation of the ATM card. Okay, ఇది ఒక టాస్క్ కింద క్రియేట్ చేసిన. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టోరీ, ఇట్స్ ఎ టాస్క్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సమ్మరీ ఇస్తాను అనమాట. వన్స్ ద సమ్మరీ డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు ఏమైనా రాయొచ్చు. యాజ్ ద యూజర్ ఎంటర్, యాజ్ యూజర్ ఇన్సర్ట్స్ ద కార్డ్, ఇన్సర్ట్ ద కార్డ్. దీనికి కూడా మనము క్రైటీరియా ఇవ్వచ్చు. ఏంటి? చెక్ ద, ఏం చేస్తుంది అది, బార్ కోడ్ అది ఉంటుంది కదా మనకి, మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్, అది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది కదా, అవునా కదా, మనం ఏటీఎం పిన్ చేసినప్పుడు. సో దే విల్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ పర్ ద డే. చెక్ ద వాట్ యు సే ద కోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అకౌంట్ నంబర్. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది అకౌంట్ నంబర్. ఎస్ రియల్ టైమ్ లో ఇట్లా టెస్ట్ కేసెస్ మన ఎక్సెల్ షీట్ లో కాకుండా అప్లికేషన్ జీరా టూలోనే వస్తుంది. టెస్ట్, సారీ ఎక్సెల్ అర్థం కాలేదు బ్రహ్మ. రియల్ టైమ్స్ లా వర్క్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో కాకుండా ఇట్లా రాస్తామా? జీరాలోనే రాస్తాం. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఒక్కోసారి చాలా టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయంటే ఎక్సెల్లో రాసేస్తాం. ఓకేనా? లేదంటే ఇంక జీరా టూల్ ప్రొవైడ్ చేసేసారు, యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చేసారు అనుకోండి, ఇంకా డైరెక్ట్లీ దాంట్లోనే రాసేస్తాం. అదే పనిగా మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని లోడ్ చేసి, ఎందుకంటే మీరు నిన్న గుర్తుని ఉంటుంది, లేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక్క ఇష్యూ వచ్చినా సరిగా లోడ్ అవ్వదు, మళ్ళీ రీవర్క్ అవుతుంది. అందులో దాని బదులు మనం రాసేస్తాం అనమాట. మోస్ట్లీ జీరా టూల్ ఇచ్చేస్తారా మ్యామ్? టూల్స్ ఇచ్చేస్తారా? ఇంకొకటి జీరా టూల్లోనే మీకు నేను జెఫైర్ చెప్పాను, ఓకేనా?
దీంట్లో ఎక్స్‌రే అని ఉంది. ఎక్స్‌రే ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లా అవుతుందన్నమాట. ఎక్స్‌రే అనేది ఒకటి ఉంది. ఇట్లా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. పెద్ద తేడా ఏం లేదు. జస్ట్ ద వే ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ద విండో, ఆ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఎలా రాస్తాం అనేది కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది. ఆ స్టెప్స్ రాసే మీకు చూపిస్తా ఎన్వైరన్మెంట్, ఎక్స్‌రే ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా ఎట్లుంటుందో చూపిస్తా. కొన్ని కంపెనీస్ క్వాలిటీ సెంటర్ యూజ్ చేస్తాయి. ఐ కాంట్ ఇన్‌స్టాల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. ఓకే. నేను లోకల్ సర్వర్ అవన్నీ పెట్టలేను కాబట్టి క్వాలిటీ సెంటర్ చూసుకోవట్లేదు. క్వాలిటీ సెంటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఎట్లాంటిదైనా సరే, ఏ టూల్ అయినా సరే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. టూల్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ సింపుల్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ ఏ వీడియో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క టూల్‌కి ఒక వీడియోస్ ఉంటాయి. మీరు వాళ్ళ కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌కెళ్ళండి లేకుంటే యూట్యూబ్‌లో కొట్టండి. యూ క్యాన్ జస్ట్ అండర్‌స్టాండ్ ద టూల్ వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్. మెయిన్ కాన్సంట్రేషన్ చేయాల్సిన పార్ట్ ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ప్రాపర్ టెస్ట్ కేస్ రాయాలి. ఎందుకంటే మన టెస్ట్ కేసెస్ రివ్యూ చేస్తారు. అవి మనం ఎలా రాసాం అనేది మన టీమ్ లీడర్ ఖచ్చితంగా రివ్యూ చేస్తారు. సరిగా రాయలేదనుకోండి, ఇట్ విల్ బి బ్యాడ్ రిమార్క్ ఫర్ అస్. ఓకేనా? టూల్ రాకపోయినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఓకే మేము ఆ టూల్ యూజ్ చేసాం ప్రాజెక్ట్‌లో అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. అర్థమైందా నేను చెప్పేది ఏంటనేది? యా అదర్స్? బ్రహ్మ, మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? ఎస్ మ్యామ్. మహేంద్ర, ఏం డౌట్స్ లేవా? అవినాష్, రఘు? మెయిన్ ఇప్పుడు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్లో జీరా టూల్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఉంది, ఇక్కడ ఇది ఉంది, ఓకే ఇట్లా పోతే సరిపోతుంది. యూ వోంట్ బి ఫీలింగ్ డిఫికల్ట్ అంతే. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ప్రాజెక్ట్‌లో మేము క్వాలిటీ సెంటర్ యూజ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు మేము జీరాలో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్‌రే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. మనం ఏం చెప్పలేము అసలు అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది. టూల్ గురించి కవరింగ్ ఇచ్చుకోగలుగుతాము. టెస్ట్ కేసెస్ గురించి కవరింగ్ అయితే ఇచ్చుకోలేము. అది నేను చెప్పేది. అర్థమైందా నేను నా పాయింట్? ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైంది. సో నేను ఒకసారి అందుకని పంపించాను, ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం అని ఒకటి. ఇంకొకటి కావాలంటే ఇంకో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది మంచిగా, దానికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంది. అది కూడా పంపిస్తాను. టెస్ట్ కేసెస్ బాగా రాయండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మిగతావన్నీ ఎట్లయినా కవర్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు. Yeah. Okay, then what was I saying? We'll back to this. I was creating a task. Okay, as the user inserts the card, check the code with respect to the account number and validate it. Okay. ఇది ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఈ యూజర్ స్టోరీని చేయాలి అంటే నాకు ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. నేను కార్డ్ని నా బార్కోడ్తో అకౌంట్ నెంబర్తో చెక్ చేయాలి. తర్వాత ఇఫ్ కస్టమర్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ద రాంగ్ పిన్ కోడ్, I have to make sure that the system is locked. So ఇంకొక టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ టాస్క్. ఓకే, చెక్ ఫర్ ద వ్యాలిడ్ పిన్. చెక్ ఫర్ ద వ్యాలిడ్ పిన్. దీంట్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సమ్మరీలో. ఏంటంటే ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ రాంగ్ పిన్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఫర్ 3 times, లాక్ ద కార్డ్. ఓకే. యా, ఐ డెంట్ లింక్ అప్ విత్ ఇష్యూ దేనికి లింక్ అప్ చేయాలి? దీన్ని ఇష్యూ లింక్ అప్ చేయాలి కదా. ఇష్యూ లింక్ అప్ చేయాలా లేదా? It is related to which user story? బ్యాంక్ As a user ఇన్సర్షన్ కా. Yeah, BA3 కి లింక్ అప్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ లింక్ అప్ విత్ ఇష్యూ ఎపిక్ ఆల్సో. ఎపిక్ కూడా నేను లింక్ అప్ చేయగలుగుతాను. ఎపిక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? యా, రైట్ నో ఇట్స్ నాట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ లింక్ అప్ విత్ దిస్ వన్ అండ్ వర్షన్ లేదు. ప్రయారిటీ yes, it is high. Then here it is there. Epic I can go for కార్డ్ ఇన్సర్షన్. స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేయలేదు. అసైన్ ఎవరికి అసైన్ చేయమంటారు? ఓకే, మనకి అవినాషే కాబట్టి దీన్ని డెవలప్ చేసేది అవినాష్కి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో క్రియేట్.
Okay, if I లింకప్ go to చేసేటప్పుడు వన్ క్వశ్చన్, yes, లింకప్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే అదర్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా చూపిస్తున్నాయి. అవును చూపిస్తాయి. ఇన్ దట్ కేస్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు నేను అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తున్నాను కదా. ఎలా అంటే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అన్ని మెస్అప్ చేయంలేండి. అంత రాదు మనకి. ఓకే, యా ఓకే. Okay, right now. Okay. So what I was saying, I'll see issues and let me see all issues. ఏవైతే క్రియేట్ చేశానో చూడండి, అన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. BA1, BA2, then your user story, then validation of ATM card, check for 2 టాస్క్లు క్రియేట్ చేశాను. ఈ యూజర్ స్టోరీకి 2 టాస్క్లు క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? యా, ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమన్నా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనే క్లారిటీ ఉందా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నేను టాస్క్లు క్రియేట్ చేశాను, యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేశాను. సబ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా? సబ్ టాస్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? ఇప్పుడు నేను యూజర్ స్టోరీకి సబ్ టాస్క్ చేస్తే బాగుంటుందా, టాస్క్కి సబ్ టాస్క్ రాస్తే బాగుంటుందా? టాస్క్ సబ్ టాస్క్. ఎందుకంటే యూజర్ స్టోరీ పెద్దగా కనిపించింది కాబట్టి నేను దాన్ని డివైడ్ చేసుకున్నాను. సో టాస్క్కి మళ్ళీ నేను సబ్ టాస్క్ రాసుకుంటా. ఎలా రాసుకుంటాం సబ్ టాస్క్? కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా క్రియేట్ సబ్ టాస్క్ అని అందరికీ? యా, అటాచ్మెంట్ పక్కన. అటాచ్మెంట్ పక్కన అందరికీ కనిపిస్తుందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. ఎస్ మేడం. ఓకే, మహేంద్ర, బ్రహ్మ, రఘుకి అయితే ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్ మేడం. ఓకే, డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఈ 2 రోజులు మీకు నార్మల్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, క్రియేట్ సబ్ టాస్క్ చేస్తే సబ్ టాస్క్లు ఏముంటాయి? ఫస్ట్ సబ్ టాస్క్లో ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ రాసుకుంటా నేను. రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత డెవలపింగ్ ద కోడ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ డెవలపింగ్ ద కోడ్ అని ఒకటి. ఓకే, తర్వాత రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ఇట్, రైట్ టెస్ట్ కేసెస్. కొన్నిసార్లు ఇవి కూడా ఉండవు మనకి, జస్ట్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కటి ఇస్తారు, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఒక్కటి ఇస్తారు, సబ్ టాస్క్లు ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. ఓకే, యా, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సబ్ టాస్క్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్. ఇక్కడ డెవలపింగ్ ద కోడ్ చెప్పండి అవినాష్. అంటే రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ప్రతిదానికి రాస్తాం కదా మేడం, దాన్ని సపరేట్ గా సబ్ టాస్క్ అని మెన్షన్ దేనికి మేడం? అంటే ఇప్పుడు ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు హెడ్, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు నేను మీకు ఆ యూజర్ స్టోరీ అప్లై చేశాను. ఆ యూజర్ స్టోరీ నేను ఇచ్చినప్పుడు అది ఒక్కరే డెవలప్ చేయలేరు కదా. ఇప్పుడు మీ కింద నేను టీం అనుకోండి, నాకు టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అనేది ఒకటి ఇచ్చింటారు, ప్రణీత్కి ఒకటి ఇచ్చింటారు, మహేంద్రకి ఒకటి ఇచ్చింటారు, బ్రహ్మకి ఒకటి ఇచ్చింటారు, రఘుకి ఒకటి ఇచ్చింటారు. అవునా కాదా? మోర్ క్లారిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఫీచర్ అన్నమాట. మేడం ఫస్ట్ అంటే మనం ఎవరు ఏం పని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రాస్తాము మేడం, అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి కేసెస్ లో ఏమన్నా రాస్తామా లేకపోతే జనరల్ గా రాసాను అంతే. ఇప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, నేను ఊరికే అలా క్రియేట్ చేశాను అంతే సబ్ టాస్క్ కింద. నార్మల్ ఏం చెప్తారంటే క్రియేటింగ్ GUI అంటే మనకి యూజర్ ఎలా ఉండాలి, ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, డేటాబేస్ ఎలా ఉండాలి, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి కదా మనకి, డేటాబేస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అవునా కాదా? ఒక్కొక్క అదేంటి మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ లో ఉండే కోడ్, బార్ కోడ్ మన అకౌంట్ నంబర్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి మన డేటాబేస్ అనేది ఉండాలి, టెస్ట్ డేటా అనేది ఉండాలి మనకి. ఇవన్నీ సబ్ టాస్క్ కింద ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాను. ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, డేటాబేస్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? ఇవి అంటే ఇవి కొంతమంది ఇస్తారు ఇన్ డీటెయిల్ గా, కొంతమంది ఇవేమి ఇవ్వరు, డైరెక్ట్ గా ఒక యూజర్ స్టోరీ, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా,
మీరు అది చూసుకుని టెస్ట్ కేసులు రాసుకోండి అంతే. ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్కటి ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఓకే లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ ఐ కెన్ డిలీట్. హౌ టు డిలీట్ ఇట్? ఎలా డిలీట్ చేస్తాము? యా, హౌ టు డిలీట్ ఇట్? ఎలా డిలీట్ చేయాలి? నాకు ఇది వద్దు, ఈ పర్టికులర్ సబ్ టాస్క్ వద్దు అనుకుంటున్నాను. ఎలా డిలీట్ చేయాలి? 3 డాట్స్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, చేశాను. రైట్ సైడ్. ఓకే, హియర్. ఓకే, We have delete option. yes, we can delete it. Yes, I did. Okay, again I can go to my issues. I can see all my issues over here. ఇప్పుడు ఇవి సబ్ టాస్క్ సింబల్స్ చేంజ్ చేయండి. ఎపిక్, యూజర్ స్టోరీ, టాస్క్, సబ్ టాస్క్. స్ప్రింట్ సైకిల్ క్రియేట్ చేద్దామా? Yeah. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో మేడం. ఎవరికి డౌట్స్ లేవు కదా? మీరు సొంతంగా ట్రై చేసేంత వరకు మీకు డౌట్స్ రావు. నేను చెప్తున్నానంటే వింటూనే ఉంటారు మీరు. ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఆప్షన్ ఉంది. యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ యు సే ప్రాజెక్ట్ అవైలబుల్ టిల్ November 22nd, I guess. ఓకే, 1 month వ్యాలిడిటీ ఉంది మీకు. సో యూటిలైజ్ ఇట్. ఓకే, ఎంత చేయగలుగుతారో అంత చేయండి. ఓకేనా? యా, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ కంపెనీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ ఎ individual name, I'll create it for you and I'll keep it. ఓకే, టెస్ట్ టీమ్ బేస్డ్ కాకుండా కంపెనీ బేస్డ్ ఒక్కొక్కరి పేరు మీద క్రియేట్ చేయమంటే క్రియేట్ చేసి పెడతాను. ఓకే. Yeah. Okay. Yeah, now what should I do? ఏం చేయాలి? Sprint cycle. Yes. How can I go it? I can go create sprint. ఏం చేయాలి? ఇందులో నా బ్యాక్లాగ్లో ఉండే మామూలుగా యూజర్ స్టోరీస్ తీసుకుంటాం. ఎపిక్స్ తీసుకోమన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఒక్కటే పెట్టాను కాబట్టి ఐ యాడ్ జస్ట్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ సైకిల్, సారీ యూజర్ స్టోరీ ఇన్ దిస్. దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ స్ప్రింట్. స్ప్రింట్లో నార్మల్గా ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది? బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 2 weeks. యా, ఇఫ్ నాకెందుకు అది పెద్ద టాస్క్ కింద కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 3 weeks. ఓకే, సో ఎండ్ డేట్ విల్ బి బై డిఫాల్ట్ ఎంత 18th అని చూపిస్తుందా? ఓకే, సో స్ప్రింట్ గోల్ ఏంటి? కంప్లీట్ ద what you say feature of card insertion. Okay, complete the validating the ATM card. ఇది కదా మనం చేసింది స్టార్ట్. ఓకే, మన స్ప్రింట్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి బోర్డులో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇది క్లిక్ చేశానే కానీ నా సబ్ టాస్క్లు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో కనిపిస్తున్నాయా నా సబ్ టాస్క్లన్నీ? నో మేడం. పోనీ నా టాస్క్లు కనిపిస్తున్నాయా? లేదు. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఏం చేయాలి? నేను యాడ్ చేయాలి స్ప్రింట్ సైకిల్. యాడ్ చేయాలి స్ప్రింట్ సైకిల్ కి. ఐ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, right now I haven't linked it up, so I have to link it up. Okay. Link issue. Okay, this is for the test. Okay, fine. Add web link. Banking. అది దేనికి ఉంది మనకి?
Okay, where's my board? Active sprints కి వెళ్ళండి. కనిపించిందా? I didn't link it up earlier. నేను లింక్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు కనిపించలేదు. So now I'm able to see it. నేను లింక్ అప్ చేశాను. I have linked up my subtask over here, so it is visible. ఈ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీకి ఇది నేను లింక్ చేశాను. Similarly, I can link up all the task and subtask with the user story or the epic. Okay na? ఓకే. ట్రై చేయండి. ఎంత ట్రై చేస్తే మీకు అంత మేలు. ఇప్పటి వరకు అయితే అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ వరకు అయితే మేడం ఎవరికైనా డౌట్స్ ఇంకోసారి ఉన్నాయా? లింక్ చేయరా, నాకు క్లారిటీ లింక్ చేయమంటారా? ఆల్ ఇష్యూస్కి వెళ్ళాను. నేను ఇది లింక్ చేయలేదు. సపోజ్ నేను చెక్ ఫర్ ద ఈ టాస్క్ నేను లింక్ చేయలేదు అనుకోండి. ఇక్కడ వెళ్తున్నాను. ఓకే, ఎపిక్ లింక్. ఓకే, ఇది పర్వాలేదు. నాకు ప్రాబ్లం ఏంది, నా స్ప్రింట్ సైకిల్కి లింక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ టాస్క్కి ప్రాబ్లం లేదు. టాస్క్ మీకు కనిపించేస్తుంది స్ప్రింట్ సైకిల్. బిఏ స్ప్రింట్ 1 కానీ నేను క్లిక్ చేశాను. కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ స్ప్రింట్ అని కనిపిస్తుంది కదా, బిఏ స్ప్రింట్ కానీ నేను లింక్ చేసేసాను. టాస్క్ ఏమి ఇబ్బంది లేదు. సో ఐ కెన్ గో బ్యాక్ టు మై యాక్టివ్ స్ప్రింట్స్. ఇది కనిపించేస్తుంది. ఓకేనా? సబ్ టాస్క్ లో కొద్దిగా లేదా మేడం? సారీ, లింక్ చేసినాక సేవ్ ఆప్షన్ ఏం లేదా మేడం అక్కడ? ఏమి లేదు, డైరెక్ట్ గా సేవ్ అయిపోయినట్టు అర్థం. మనం చేంజ్ చేసి క్లోజ్ చేసామంటే సేవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం సేవ్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్. అదర్స్? బ్రహ్మ, మహేంద్ర, రఘు? ఓకే మ్యామ్ వన్ డౌట్ మ్యామ్. చెప్పండి బ్రహ్మ. రఘువా? ఎస్ మ్యామ్. యా మేడం, ఇప్పుడు మనం చేసే పని ఓన్లీ రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ గా మ్యామ్? అవునండి. అంటే ఇప్పుడు మనం రాసే టెస్ట్ కేసెస్ అనేది జనరల్ గా ఓన్ గా థింక్ చేస్తూ రాయాలా మేడం? మనకి ఏమన్నా ఇట్లా రాయాలని ఏమన్నా ఉంటుందా మేడం ప్లాన్? అంటే అది టెస్ట్ కేస్ రాయడం అనేది ఎలా రాయాలి మనము? అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్ మ్యామ్. కాదు, ఇప్పుడు నేను రాశాను అనుకోండి, మీరు రాసిన దానికి ఒక సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇద్దరికి అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ అయిపోతుంది, దానివల్ల మనం టెస్ట్ చేయగలుగుతున్నాము ఆ టెస్ట్ కేస్ వల్ల అంటే ఓకే, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నా పాస్వర్డ్ ఉంది అనుకోండి, నేను 4 digits ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను దానికి టెస్ట్ కేస్ రాయమంటే ఎలా రాస్తాను? వెరిఫై ఇఫ్ the user is able to enter 4 digits or not. Verify if the user is able, if he is entering only 3 digits, he should get an error message. More than 4 digits టైప్ చేయకుండా ఉండాలి. అలా కొన్ని మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం. కానీ వర్డింగ్స్ లో మీరు రాసేదానికి నేను రాసేదానికి చేంజెస్ ఉంటుంది, ఏమి ఇబ్బంది లేదు అందులో. ఓకే. కొంతమంది 2 రాస్తారు టెస్ట్ కేసులు, కొంతమంది 10 రాస్తారు. 10 రాశారు కదా అని ఎక్కువ అని కాదు, 2 రాశారని తక్కువ అని కాదు. మనకి అల్టిమేట్గా ఏంటి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ చెక్ అవుతుందా లేదా అంతే, ఆ రిక్వైర్మెంట్ చెక్ అయిందా లేదా అని అంతే. ఓకే. ఒక్క మంత్ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి ప్రాపర్గా, అసలు ఇంకా తర్వాత మీరే నాకు చెప్తారు, మ్యామ్ ఇట్లా కాదు ఇట్లా అని. ఓకే మేడం, అంతే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మీద గురించి ఏమైనా చెప్తారా మ్యామ్? ఒకవేళ మీకు డేటాబేస్ టెస్టింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఎస్క్యూఎల్ అవసరం అవుతుంది. అంటే మనం క్వైరీస్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు డేటా సరిగా రిట్రీవ్ అయిందా లేదా, అప్పుడు మీకు ఎస్క్యూఎల్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే. డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇప్పుడు అన్ని మన టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చదువుకున్నాం కదా, ఆ డేటాబేస్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా దాని సీక్వెల్ కోడింగ్ తెలిసి ఉండాలి, క్వైరీస్ ఎలా రాస్తామో అని తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం సర్చ్ అని కొడతాం కదా, మనము అమెజాన్లో ప్రోడక్ట్స్ ఒక పేరు కొట్టామనుకోండి, సపోజ్ నేను మొబైల్ అని కొట్టగానే అన్ని రిలేటెడ్ మొబైల్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి? వాళ్ళ డేటాబేస్ నుంచి ఇట్ ఈస్ అక్వైరింగ్ ఆల్ దట్ డేటా. ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్లో నాకు 10,000 లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ కూడా నాకు అన్ని లైన్స్ కనిపించాలి నా ఫ్రంట్ ఎండ్లో కూడా. బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్టింగ్ వేరు ఉంటుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ వేరు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది.
చాలా ఉన్నాయి అసలు టెస్టింగ్ అంటాం కానీ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్ అగైన్. యా, any doubt? Shall I wind up today? It's already 8:07. I think our automation class will start. Yes.